వచనం. Let all of us turn to the Holy Bible. Let us concentrate on the book of Isaiah, chapter 15 and verse 2. చదువుకుందాం. మీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము సంగతి ఆలోచించుడి, మిమ్మును కనిన శారాను ఆలోచించుడి. అతడు ఒంటరి అయి ఉండగా నేను అతన్ని పిలిచి తిని, అతన్ని ఆశీర్వదించి అతనిని పెక్కుమంది అగునట్లు చేసి తిని. Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you, for I called him alone, and blessed him, and increased him. చదవబడిన దేవుని వాక్యం కొరకై ప్రార్థన చేసి ప్రారంభం చేద్దాం. Let us pray God for his enlightening the word for us. మహిమగల మా ప్రియ ప్రభువా, సర్వశక్తి సంపన్నుడవైన మా దేవా, మీ ఘననామానికి స్తోత్రములు. Glorious God, you are the Almighty God. Thank you, God, for having given us this wonderful occasion to come to your feet once again. సమస్తమైన విషయాలలో మీరు మాకు తోడుగా ఉండి ఈ ఉదయమే మీ పాద సన్నిధికి వచ్చి మీ వాక్యాన్ని వినగోరే కృపను మీరు మాకు ప్రసాదింప చేసినందుల కొరకై స్తోత్రము. You have been with us all the time, and also specifically on this special day, very early in the morning, you have enabled us to come to your presence to learn your word. మీరు తోడై ఉండి చేయబోయే ప్రతి కార్యము కొరకై కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ, Even in advance, we thank you, Lord, for the fact that you are going to do great, wonderful things amidst us by spreading your word. ఈరోజు మా వ్యక్తిగత, కుటుంబ, సంఘ భక్తి జీవితానికి అవసరమైనవి మా బ్రతుకులు ఎలాగున మీకు మహిమ తేవాలో నేర్పించమని కోరుచు. Father, teach us today as to how to live a life of glory to you in our personal life, in our family life, in our assembly life, and also in our spiritual life. మీరు మాతో మాట్లాడుచున్నందుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ యేసు నామమున వేడుచున్నాము తండ్రి. We offer our heartfelt gratitude for that you are being with us and you are teaching us. We ask all these things in the name of Lord Jesus Christ. ఆమేన్. Amen. ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని వాక్యములో నుండి ఎన్నో విషయాలు మనము ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం. God is giving us the opportunity to learn plenty of things from his Bible, from the word of God. అబ్రహాము జీవితమందలి సంగతులను గురించి ఆలోచన చేశాం. We have been thinking about Abraham's character study and also spiritual journey. అబ్రహాము యొక్క పిలుపు ప్రయాణాన్ని గూర్చి కూడా మనము ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం. For some weeks we have been studying about Abraham's call and journey. దైవ గ్రంథంలో ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో అబ్రహాము షెకెమునందలి యొక్క స్థలము దాకా ఆ దేశ సంచారము చేసి మోరే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్షము నొద్దకు చేరెను అని వ్రాయబడింది. Genesis chapter 12 verse 6 reads like this, and Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was there in that land. అక్కడ ఆ వచన భాగంలో మనము షెకెము విన్నాం, సంచారము విన్నాం, మోరే అనుభవాన్ని వింటూ వస్తున్నాం. In the same verse, we have had specific studies on the words called Shechem, Moreh, and wanderings. 3 topics we have already studied exclusively. మోరే అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు మోరే అనగా బోధించుట, వారు సువార్త సంచారము చేస్తూ బోధిస్తూ ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మనం అందులో ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించాలి. We learned that Moreh has a spiritual meaning. It does mean teaching. Moreh does mean that we have to preach gospel and we have to move on our spiritual lives. పాత నిబంధన గ్రంథంలో దేవుడు మోషేకు బోధించాడు, మోషే ఇశ్రాయేలుకు బోధించాడు. ఆ సంగతులన్నింటిని గురించి మనం విన్నాం.
In the Old Testament, God specifically spoke to Moses, and Moses in turn passed on that word to the Israelites, and they followed that word. ఆ తర్వాత సువార్తలలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బోధించిన సంగతిని గురించి మనం విన్నాం. Later, we studied how in the New Testament Jesus Christ taught his disciples, and in turn, his disciples preached the word of God in the world. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వాక్యాన్ని బోధించారని, We learned that Jesus Christ taught the word of God. వాక్యమే కాదు, వాక్యములో ఉన్న ఇంకా అనేక సంగతులు ఆయన బోధించారని, We studied how Jesus Christ taught the word of God, and also he explained the various shades of the word of God. న్యాయముగా బోధించాడు అని, We learned that Jesus Christ taught righteously. అనుదినము బోధించాడని, He taught truthfully. He taught every day. దేవుని మార్గము సత్యముగా బోధించాడని, He taught the word of God in a truthful way. అంతేకాకుండా ప్రియులారా, ఆయన అధికారము గల వాని వలె బోధించాడని, The manner and the method of his teaching, we learned he spoke with authority. దేవుని దేవాలయములో బోధించాడు, సమాజ మందిరంలో బోధించాడు, సముద్ర తీరంలో బోధించాడు. Jesus Christ, he spoke not only in the temple but also the synagogue, and also at the seashore and in the towns and villages also. వీధులలో బోధించాడు, అనేక గ్రామాలలో పట్టణాలలో బోధించాడు. He moved around in the towns and villages and valleys, and he taught. ఆయన పరమునకు చేర్చబడు దినము వరకు ఆయన బోధించాడు. Until he was taken up to heaven by his glorious Father, till he was on this universe, he went on preaching, teaching. అందులో విశేషంగా బోధించిన బోధ ఏంటంటే, ఆయన ఏదైతే చేశారో అదే ఆయన బోధించారు. The salient feature of Jesus' teaching is that whatever he practiced, that only he taught. నిజమే ప్రియులారా, సంచార జీవులుగా ఉండి బోధించుట, చాటించుట, ప్రకటించుట, తెలుపుట, ప్రచురించుట, ఇవి ఎంతో గొప్ప పదాలు బైబిల్ గ్రంథాల్లో. As wanderers and pilgrims on this universe, we have to go on preaching, teaching, explaining, edifying the people with all these things. దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడినటువంటి సంగతులను ఆలోచన చేసినప్పుడు, అపోస్తలుల కార్యాలలో గాని, పత్రికలలో గాని ఆయనను ఎరిగిన భక్తులు బోధించిన వివరాల సంగతి దినాన మనము ధ్యానం చేద్దాం. Today we are going to concentrate upon the Acts of Apostles and also the Gospels, wherein people who learn from the preachings of Jesus, such people we have to make a study today. అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథములో మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు 28వ అధ్యాయం 23వ వచనం, 28-23 of Acts. The book of Acts, chapter 28 and verse 23. చూడండి వారు ఏం బోధించారు. అతనికి ఒక దినము నియమించి అతని బసలోనికి అతని యొద్దకు అనేకులను వచ్చిరి. ఉదయము నుండి సాయంకాలము వరకు అతడు దేవుని రాజ్యమును గూర్చి పూర్తిగా సాక్ష్యమిచ్చుచు, మోషే ధర్మశాస్త్రములో నుండి ప్రవక్తలలో నుండి సంగతులెత్తి యేసును గూర్చి వివరముగా బోధించుచు వారిని ఒప్పించుచుండెను అని వ్రాయబడింది. Here we can see how Apostle Paul preached. Let us read the verse 23. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. ఇక్కడ యేసును గూర్చి వివరముగా బోధించుచు అనే మాట నోట్ చేయండి. We have to underline, we have to capture the phrase
he taught about Jesus Christ and he Vivara- expounded and explained. వివరముగా ఏమి బోధిస్తున్నాడు? What was he expounding and explaining in a clear manner? మోషే ధర్మశాస్త్రములో నుండి ప్రవక్తలలో నుండి సంగతులు ఎత్తి బోధిస్తున్నాడు. He was digging the spiritual values, truths from the law of Moses and also from the preachings of prophets. దేవుని రాజ్యమును గూర్చి బోధిస్తున్నాడు. He was preaching about the kingdom of God. వారిని ఒప్పించుచూ బోధిస్తున్నాడు. While he was preaching, he has the desire that they must be convinced. ప్రియులారా, ఎంత సమయం? ఉదయము నుండి సాయంకాలము వరకు బోధిస్తున్నాడు. The span of his teaching is given there. He started preaching from morning till evening. అసలు నిజంగా ఈ వచనం అండి ఓ గుండె లాంటి వచనం, వాయుపట్టు లాంటి వచనం. This is just like an oxygen to the human body. This verse of 23 of the chapter is just like a heartbeat. దైవ గ్రంథంలో వ్రాయబడినటువంటి ఈ సత్యం మళ్ళా చెప్తున్నా, యేసు ప్రభువును గూర్చిన వివరం మోషే ధర్మశాస్త్రములో నుండి ప్రవక్తలలో నుండి వాటిని వివరముగా బోధిస్తూ ఉన్నాడని. He was preaching about Jesus Christ, referring to the law of Moses and also the prophets' preachings, and he was explaining about Jesus in a very crystal clear manner. దేవుని రాజ్యమును గురించి సాక్ష్యమించుచూ బోధిస్తున్నాడని. He was testifying, he was giving a testimony regarding the kingdom of God. ఉదయము నుండి సాయంకాలం వరకు ఆయన బోధిస్తున్నాడని. In a very eager manner, he was teaching from morning till evening. బోధించి విడిచిపెట్టలే, వారిని ఒప్పించుచున్నాడు అని గొప్ప మాట విన్నాం. He did not confine himself to preaching only. Not only that, he had the zeal to make them convinced. 31వ వచనం, అదే అధ్యాయం 31వ వచనంలో అపోస్తల కార్యాలు 28:31, ఏ ఆటంకము లేక పూర్ణ ధైర్యముతో దేవుని రాజ్యమును గూర్చి ప్రకటించుచు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును గూర్చిన సంగతులను బోధించుచు ఉండెను అని వ్రాయబడింది. In the same chapter, verse 31, we read that preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. దేవుని రాజ్యమును గురించి బోధిస్తున్నాడు. He was preaching about the kingdom of God. పూర్ణ ధైర్యముతో బోధిస్తున్నాడు. With a lot of confidence he was preaching. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును గురించిన సంగతులే బోధిస్తున్నాడు. He was exclusively preaching about the things regarding Jesus Christ. ప్రియులారా, మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏ సంగతులు? వెలుపలి సంగతులా బోధించాల్సింది? యేసు క్రీస్తు సంగతులా? What should we teach? Either things concerning Jesus Christ or things of other side. ప్రియులారా, ఆలోచన చేయండి. ఏ సంగతులు బోధించాలి? ఎప్పుడైనా బోధిస్తే ఏమి బోధించాలో స్పష్టంగా చెప్పాడు. Whenever God gives us opportunity, here we have the teaching of the word of God that we have to teach concerning things concerning Jesus Christ. ఈ రోజు బోధించే ప్రతి వారు 4 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 4 things a speaker must bear in mind. ఎలా బోధించాలి? How to preach? ఏమి బోధించాలి? What to preach? ఎక్కడ బోధించాలి? Where to preach? ఏమి బోధించాలి? How long to preach? ప్రియులారా, దేవుని వాక్యంలో మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఎలా బోధించాలో, ఏమి బోధించాలో, ఎవరికి బోధించాలో, ఎక్కడ బోధించాలో, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. These things are very important for us. How to teach, what to teach, where to teach, and to whom
to teach? These things are very important. ఎవరికి బోధించాలి? What are our audience? To whom should we teach? యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క నమూనా పౌలు బోధల్లో గాని భక్తుల బోధల్లో గాని స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. The pattern of Jesus Christ that Jesus followed, that is evident in the preachings of not only Apostle Paul but also other spiritual evangelists. ప్రియులారా, మొదటిగా ఎలా బోధించాలి? How to preach? అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 14వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. The book of Acts chapter 14 and verse 1. 14:1లో తేటగా బోధించెను అనే మాట వ్రాయబడింది. In the chapter 14 verse 1, let us see what is it in there. And it came to pass in Iconium that they went forth both together into the synagogues of the Jews, and so spake that a great multitude both of Jews and also the Greeks believed. తేటగా బోధించినందున He taught them clearly. హెలేనీయులలో అనేకులు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిరి అని వ్రాయబడింది. Many people from Greek background, they accepted Christ because it was a clear teaching. కాబట్టి ఒకటి బోధ ఎప్పుడు కూడా తేటగా ఉండాలి. The preaching must be clear. It must be very clear, crystal clear. తేటగా బోధించాలి. రెండవది, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 19వ వచనం గాని 14వ వచనం గాని. The epistle of Philippians chapter 1 and verse 14 and 19. Let us see that. The book of Philippians 1:19లో 1:19. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. ఇక్కడ పూర్ణ ధైర్యముతో బోధించెను. He preached with the భయముగా బోధించెను. Without any fear, with the zeal, he preached. కాబట్టి దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడిన మాట పూర్ణ ధైర్యముతో బోధించాలి. We have to preach with a lot of confidence. నిర్భయముగా బోధించాలి అన్నాడు. Without any fear, we have to preach. ఆ మాట ఉన్నది 14వ వచనంలో. అయితే 14th verse. And many of the దేవుని వాక్యము బోధించుటకు మరి విశేష ధైర్యము తెచ్చుకొనిరి అని వ్రాయబడింది. In a bold manner they preached. సరే, నిర్భయముగా బోధించారు. ధైర్యముతో బోధించారు. They preached boldly without any fear. అంతేకాదు, ఆ బోధించే బోధ విషయంలో తిమోతికు రాసిన మొదటి పత్రిక 4:13లో చెప్పాడు. In the first Timothy chapter 4 verse 13. 4:13లో చెప్పబడిన మాట, Till I come, బోధించుట యందును హెచ్చరించుట యందును చదువుట యందును హెచ్చరించుట యందును బోధించుట యందును జాగ్రత్తగా ఉండుము. జాగ్రత్త కలిగి బోధించాలి. చాలు. We have to preach in a very careful manner, reading and exhorting the doctrine. ఎలా బోధించాలి? తన విషయమై తాను మొదట జాగ్రత్త కలిగి అప్పుడు పూర్ణ ధైర్యముతో నిర్భయముగా బోధించాలి. We have to preserve our earthen vessels holy manner. Then we have to preach in a very careful manner with boldness and eagerness. We have to preach. ఇంకా ఎలా బోధించాలి? తిమోతికి వ్రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ వచనం. In the 2nd Timothy chapter 2 and verse. ఎలా బోధించాలి? నీవు అనేక సాక్షుల ఎదుట నా వలన వినిన సంగతులను ఇతరులకు బోధించుటకు
సామర్థ్యము గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగించుము అన్నాడు. So here the word reads like this. 2 Timothy chapter 2 and verse 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, and who shall be able to teach others also. వినిన సంగతులు మాత్రమే బోధించాలి. We have to teach what we have heard from the presence of God. ప్రియులారా, వినని సంగతులు, తెలియని సంగతులు, ఎరుగని సంగతులు, అనుభవములోనికి రాని సంగతులు, ఆచరించని సంగతులు బోధించకూడదు. We should not preach what is not taught to us by God, what we don't understand, and we cannot preach them. దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడిన వాస్తవికతను స్పష్టంగా ఆలోచన చేయండి. ఏదైతే విన్నామో, ఏదైతే కన్నామో, ఏదైతే నిదానించి చూచి కనుగొన్నామో అన్నారు భక్తుల అనుభవాలు. అవన్నీ విన్న వాటిని కన్న వాటిని అన్నారు. మేము దేనినైతే చూచామో, ఏదైతే విన్నామో, కన్నామో, నిదానించి చూచామో, దేనిని మా చేతులు తాకి చూచినవో వాటినే మీకు తెలియచేస్తున్నాం, బోధిస్తున్నాం అన్నారు. ఇవన్నీ వచనాలే. Yeah, in first epistle of John, first chapter, we come to this point that he says that whatever we have seen, whatever we have touched, whatever we experienced, so all these things with our own experience, we are preaching out of this experience. కనుక ప్రియులారా, వినని సంగతులు, తెలియని సంగతులు, ఎరుగని సంగతులు, ఎవరో చెప్పినటువంటి సంగతులు అస్సలు మనం బోధించడానికి ఇష్టపడకూడదు. We should not preach what other people, human beings, speak, but we have to preach what God teaches us specially. Those things we have to preach with a lot of fear. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ సంగతులన్నింటిని బట్టి మన అనుభవములోనికి తెచ్చుకున్నవి మనం ఏదైతే పాటిస్తున్నామో దానినే చాటించాలి. Whatever we have understood and whatever we are practicing, those things only we have to preach confidently. పాటించనివి చాటించడం అది నష్టమే. It's not good and valuable for us, which we don't practice and preach. అంతేకాదు, ఇదే అధ్యాయం, ఇదే పత్రిక, ఇదే అధ్యాయం ఆఖరు 26వ వచనం ఆఖరి భాగంలో బోధించడానికి సమర్థుడుగా ఉండి బోధించాలి. He must be able man to preach. 26, verse 26. And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. జగడమాడక అందరి ఎడల సాధువుగాను బోధింప సమర్థుడుగాను కీడు సహించువాడుగాను ఉండవలెను అన్నాడు. He must be able to preach, and we have to avoid all these carnal things. ప్రియులారా, ఎలా బోధించాలో విన్నాం. సామర్థ్యము కలిగి బోధించాలి అనే మాటలు చూస్తున్నాం. We have learned how to preach. We have to preach with confidence and ability. అంతేకాదు తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం. The book of Titus chapter 2 verse 1. But speak thou the things which become sound doctrine. నీవు హితబోధకు అనుకూలమైన సంగతులను బోధించుము అన్నాడు. Things regarding sound doctrine we have to preach. Healthy preaching we have to make. ఆరోగ్యకరమైన బోధను బోధించాలి అన్నాడు. Healthy, wholesome preaching, healthy preaching we have to make. హితబోధకు అనుకూలమైనవే బోధించాలి గాని హితబోధను వ్యతిరేకించేవి గాని అసత్యాన్ని సత్యంగా గాని సత్యాన్ని అసత్యంగా గాని మనం ఎప్పుడు బోధించకూడదు అన్నాడు. We should not twist the word of God, or we should not spoil the word of God. We have to preach whatever is there in the holy book. కాబట్టి విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటారని నేను నమ్ముతున్నాను. I think that you can understand these things which are very important. 5వ వచనంలో ఏమి బోధించాలి? మంచి బోధ, మంచి ఉపదేశం బోధించాలి అన్నాడు. There we see in the 5th chapter we have to preach a good preaching to the discreet. ఉపదేశము బోధించాలి. Good preaching we have to preach. పేతురు అయితే అంటాడు, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో,
From the book of 1 Peter, chapter 14 and verse 11. ఒకడు బోధించిన ఎడల దైవోక్తులను బోధించున్నట్లు బోధింపవలెను అన్నాడు. If anybody wants to preach the word of God, he must think that it is the word of God. ఏం బోధించాలి? God in all things. దైవోక్తులను బోధించాలి. We have to preach the things of God only. ప్రియులారా, దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడిన మాట, ఒకడు బోధిస్తే దైవవాక్కు ఇది దైవవాక్కు మీరు పాటించాలి అని ఖచ్చితంగా ఆ విషయాన్ని చెప్పాలి. అంతేగాని ఏదో స్టేజ్ దొరికింది, మైక్ దొరికింది కదా అని ఎలా పడితే అలాగా ఏది పడితే అది మనము ప్రజలకు చెప్పామనుకోండి, ప్రజల దగ్గర లోకువా చులకన అయిపోతాం. I have to preach the word of God thinking that is the oracle of God. It is not the human wisdom. It's the word of God. With fear and trembling, we have to speak confidently. దైవవాక్కులు బోధించినట్టు బోధించాలి. The oracles of God, the preachings of God. నాకెందుకో ఈ మాట చాలా ఇష్టమైన మాట అండి. Yeah. మనం చెప్పే ఏ మాట అయినా ఇది దేవుని నోట నుండి దేవుని సేవకుడు పలుకుతున్నాడు, మనము తప్పక పాటించాలి, లేకపోతే దాని వల్ల మనకు నష్టం అనేటట్టుగా వారి హృదయంలో ముద్రించబడేటట్టు బోధించాలి. We have to preach in such a way that when the listeners listen to your word, they have to think that is the voice of God. These words are coming from. అనుభవమే. Yeah, we have to have this experience in our lives. ప్రియులారా, ఎలా బోధించాలో విన్నాం. మరి ఏమి బోధించాలి? We have learned so far how to preach. Let us learn what to preach. ఏమి బోధించాలి? What things to preach. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో, The book of Philippians chapter 4 verse 15. సువార్తను గురించి బోధించాలి. We have to preach the gospel. Here it is written like that. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only preaching the gospel. ఇక్కడ చెప్పబడిన మాట, వారు సువార్తను బోధించిన సంగతిని మనము గమనిస్తాం. Here in this word we can learn that they go on preaching the gospel only. ఫిలిప్పీలారా, సువార్తను నేను బోధింపనారంభించి అన్నాడు. Yeah, when we started preaching the gospel, దైవ వాక్కులను బోధించాలి అంటాడు మరొక చోట. we have to preach the oracles of God. అంతేకాదు, ఏమి బోధించాలి అనంటే అపోస్తల కార్యాలు 1:3 వ్రాయబడిన మాట, దేవుని రాజ్య విషయములను గూర్చి బోధించాలి. We have to preach things concerning the kingdom of God. Acts 1 and 3. The book of Acts 1 and 3. సువార్తను గూర్చి బోధించాలి, దేవుని రాజ్యమును గూర్చి బోధించాలి. We have to preach about the gospel, at the same time we have to preach about the kingdom of God. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6-7 వచనాలలో, 1 Corinthians chapter 2 verses 6 and 7. దేవుని జ్ఞానమును బోధించాలి. We have to preach the wisdom of God. దేవుని జ్ఞానమును బోధించాలి. We have to preach the wisdom of God. 2nd chapter verse 6 and 7. How might we speak wisdom among them? Wisdom of God we have to preach. తర్వాత ఏమి బోధించాలి? 2వ అధ్యాయం 13వ వచనం అదే పత్రికలో వ్రాయబడిన మాట, ఆత్మ నేర్పు మాటలు బోధించాలి. In the same chapter verse 13, whatever the Holy Spirit teaches us, and we have to speak that only. ఆత్మ నేర్పు మాటలు బోధించాలి, ఆత్మ నేర్పు మాటలతో బోధించాలి. Whatever the Spirit enlightens us, we have to understand, and whatever Spirit compels us, that thing only we have to speak.
ప్రియులారా, దైవ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన మాట ఆత్మ నేర్పు మాటలతో బోధించాలి, ఆత్మ నేర్పు మాటలనే బోధించాలి. Whatever the words the Holy Spirit teaches, we have to speak those things only. With the leading of the Holy Spirit, we have to speak. గలతీ పత్రిక 1:12లో వ్రాయబడిన మాట, గలతీ పత్రిక 1:12, యేసుక్రీస్తు బయలు పరచినదే బోధించాలి. Whatever is revealed by Jesus Christ, those revelations we have to speak about. In Galatians chapter 1, verse 12. ఆ మనుషుని వల్ల దాన్ని నేను పొందలేదు, నాకెవడునో దాన్ని బోధింపలేదు, కానీ యేసుక్రీస్తు బయలుపరచుట వలననే అది నాకు లభించినది అన్నాడు. When Jesus Christ revealed to me, then only I spoke those revelations. యేసుక్రీస్తు బయలుపరచినదే మనము బోధించాలి, గాని ఏది పడితే అది బోధించకూడదనే విషయాన్ని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. Whatever Jesus Christ reveals to us, explains to us, then that only we have to speak with confidence. ప్రియులారా, అర్థమైంది కదా? Yeah. ఇంతకీ మూడవ ప్రశ్న, ఎవరికి బోధించాలి? To whom should we preach? ఎవరికి బోధించాలి? What is the target audience? To whom should we preach? కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 1:28లో ప్రతి మనుషునికి బోధించాలి. The book of Colossians, first chapter, verse 28. There we see we have to preach to every man. Whom we preach? ప్రతి మనుషునికి, To every man. Whom we preach? Warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. ప్రతి మనుషునికి బోధించాలన్నాడు. To every man we have to preach. అంతేకాదు 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం, కొలసై పత్రిక 3:16లో ఒకరికొకడు బోధించుకోవాలి అన్నాడు. We have to teach each one of us, 1-to-1, 3:16. Yes. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. We have to speak to one another. ఒకరికి ఒకడు బోధించుడి. సంగీతములతోను, కీర్తనలతోను, ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోను ఒకరికి ఒకడు బోధించుడి అన్నాడు. We have to speak to one another. ప్రియులారా, దైవ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన మాట, మనము ఒకరికి ఒకరు బోధించుకునే వారంగా ఉండాలి. To teach, preach to each one of us. ఈ బోధ చాలా జాగ్రత్త అండి. ఎందుకంటే బోధించే మనలో ఎన్నో బలహీనతలు కనబడుతున్నాయి. In the preachers nowadays we see many defects. బోధించేటప్పుడు ముందు తనకు తాను బోధించుకోవాలి, ఒకరితో ఒకడు బోధించుకోవాలి, ఆ తర్వాత అందరితోనూ బోధించాలి. There is the sequence of preaching. Now we have to speak to ourselves firstly, then to one another we have to speak, then only we have to go to the audience. నిన్ను నీవు బోధించుకొనక ఇతరులకు బోధించుటకు నీవెవడవి, నువ్వెవరవు అనే మాటలు ఉన్నాయి. There are the questions in the Bible like that. Without preaching to yourself first, who are you to speak to others? రెండవది, ఒకనికి ఒకడు బోధించుకోవాలి అన్నాడు. Each one of us we have to speak to one another in turn. ఆ తర్వాత ప్రతి మనుషునికి బోధించాలి అన్నాడు. To every man we have to preach. ఏం బోధించాలో విన్నాం కదండి. We have learned what we have to preach. అయితే ప్రియులారా, దేవుని వాక్యములో ఒకరికొకరు బోధించేటప్పుడు ఎదుట వారిని సంతోష పెట్టకుండా దేవునిని సంతోష పెట్టేటట్లు బోధించాలి. Yeah, the goal of our preaching is that we should not please men. We have to please God only. We should not be man pleasers, but we have to God pleasers. తెస్సలోనికలకు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో చెప్పాడు. 2 Thessalonians 2nd chapter 4th verse. Who opposeth and
exalteth him above all that is called God, that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. మనుషులను సంతోషపెట్టు వారము కాక మన హృదయములను పరీక్షించు దేవునినే సంతోషపెట్టు వారమై బోధించుచున్నాము. So we have to please God. We have to please God in such a way that we have to preach. ఇక్కడ మనుషులను సంతోషపెట్టు వారముగా కాక హృదయములను పరీక్షించు దేవునినే సంతోష పెట్టాలి అనేటట్టుగా బోధించాలి. We should not extol human beings, but we have to extol God who searches our hearts. ఈవేళ బోధలన్నీ ఎలా ఉన్నాయంటే ప్రజల్ని సంతోషపెట్టి ఆహా ఓహో భలే చెప్పాడు, బాగా చెప్పాడు, ఎంత బాగా చెప్పాడో అనేటట్టుగా బోధలు ఉన్నాయి ఈవేళ. Nowadays the preachings are in such a way that they always try to get appreciation from the audience, not from God. They are not extolling God. ప్రియులారా విషయాన్ని గమనించాలి. ఈవేళ బోధించే వ్యక్తి మనుషులను సంతోషపెట్టేటట్టుగా, మనుషులు తన బోధను మెచ్చుకునేటట్టుగా బోధించకూడదు. We should not have that goal of pleasing men. We should not have that bent of mind. మనుషుల దయను పొందేటట్లు బోధించకూడదు. We should not preach in such a way that we get kindness of human beings. మనుషుల దగ్గర ప్రతిఫలం పొందగలుగునట్లుగా బోధించకూడదు. We should not preach in such a way to get returns from human beings. దేవునిని సంతోషపెట్టునట్లు మన హృదయాలను పరీక్షించేవాడు ఆయనే అనే ఆలోచనతో బోధించే వారముగా ఉండాలి. We have to preach in such a way that we are preaching in the presence of God. He knows our hearts, so that we have to preach in such a way that we have to please our God. ఈవేళ నాకు ఛాన్స్ వచ్చేసింది, నాకు అవకాశం వచ్చేసింది, కాబట్టి నేను బోధించేస్తానని చెప్పి రకరకాలుగా బోధించేవారు ఉన్నారు. People are like that in nowadays. They want to please themselves and others, not God. Such people are there nowadays. కొన్ని సంఘాల్లో బోధించడానికి సమయము ఇవ్వటం లేదని ఫైటింగ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. There are some people in the churches who go on raising their hands in order to get preaching opportunities. ఈవేళ కొన్ని సంఘాలు అయితే చిన్న పిల్లలను కూడా బోధించాల, రోజుకొకళ్ళు బోధించాలని చిన్నలు పెద్దలు అసలు వాళ్ళకి రక్షణానుభవమే తెలీదు, వారికి పరిశుద్ధతను గురించిన వివరమే తెలియదు, వారి జీవితాన్ని ఎలా జాగ్రత్త చేసుకోవాలో తెలియదు, వారిని కూడా బోధించాలని చెప్పి ఈవేళ వంతుల వారీగా వారికి వంతులు ఇస్తుంటే ఆ సంఘాలు కుప్ప తెప్పల కింద జనం ఉన్నారు. Nowadays there are some churches where people are preaching in turns, one by one, irrespective of ages, even without a spiritual experience and the word of God. They are going on preaching, but people are thronging to such assemblies nowadays. ఈవేళ చాలా మంది చిన్న పిల్లలు బోధిస్తున్న చిన్న పిల్లడు ఎంత బాగా చెప్పాడు అని అనుకుంటున్నారు, కానీ అసలు బోధించే సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తేనా ఆ చిన్నోడు? Nowadays little children, they are preaching, they are novice in the word of God. They don't have the depths of word of God. Even then people are appreciating their preachings. నేను కూడా మా పిల్లల్ని తయారు చేశా. ఒకడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి, ఇంకొకడు తెలుగు మాట్లాడాలి. అలాగున ట్రైన్ అప్ చేశా. I train my children like that. ఒకడు కొంచెం చామన ఛాయిగా ఉంటాడు, ఇంకొకడు తెల్లగా ఉంటాడు. వాడు ఫారినర్, వీడేమో ఇండియన్. Okay, one is a foreigner because of the color, one is an Indian because of his color. కొన్నిసార్లు ఎంచక్క అక్కడక్కడ స్టేజీల మీద బోధించారండి. Many places they preach like that. తర్వాత నాకు అర్థమైంది, వాళ్ళు ఇప్పుడు బోధిస్తారు, అది ఎంత వరకు నిలబడతారు, అది కరెక్ట్ కాదనిపించింది. Then I get the realization that now, of course, now that they are teaching, but I don't know how that they stand firm in the word of God. మన పిల్లలు వాక్యం చెప్పడం మనకు సంతోషమే, కానీ బోధించి బోల్తా పడితే అంతకంటే ఎక్కువ బాధ కదా. We take pleasure when our children preach, but when they fumble
will have to get shame. బోధించడం ముఖ్యం కాదు. ఈ వచనాన్ని బట్టి మన Ah. హృదయములను పరీక్షించే దేవుడున్నాడు. ఆయన్ని సంతోష పెట్టడం కొరకే మనము బోధించాలి అని. In the light of this word, we understand that preaching is not important, but you have to preach in such a way that God should get a lot of joy from our preaching. ఈవేళ అవకాశం దొరికిందనో, లేక అవకాశం ఇచ్చారనో, లేక అవకాశం ఇవ్వండని పోట్లాడు బోధించడం న్యాయం కాదు. It is not at all correct in the part of a believer to preach like that. ఈవేళ అవకాశం వస్తే చెంగున గంతు వేసి చేతులు ఎగరేసి అబ్బో ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, కానీ వెనకాల చూస్తేనేమో ఇలాగా లేదు, అలాగా లేదు, జీవితం అంతా ఎలాగో ఉంది. Speakers are nowadays like that. What they preach, they don't follow, but they go on preaching joyously. ప్రియులారా, ఈ విషయాలన్నీ మనకు అర్థమవుతుంటే అసలు బోధించడానికి ముందుకు రావటానికే కొంచెం భయంగా లేదండి? When we understand all these things, definitely there must be fear for us to come forward for preaching. మరి ఈ సంగతులన్నీ ఎరగకుండానే బోధించడం ఏంటండి? Without knowing all these things, what is that we are going on preaching? అందుకే తర్బీదు అనేది అవసరం. ఆ తర్బీదు తర్వాతే బోధించినట్లుగా ఎంతో మంది చరిత్రలో సాక్ష్యాలు మన ముందున్నాయి, కళ్ళ ముందున్నాయి లేఖనాల్లో. That's why training is important, coaching is important before going to the actual preaching. ప్రియులారా, దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడిన కొన్ని మాటలు మనం ఆలోచన చేస్తా ఉంటే అసలు మన బోధ పోరాటముతో కూడిన బోధ అయి ఉండాలి. Our preaching must be preaching of fighting with the carnal desires. అదే చెప్పాడు తెస్సలోనికీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో. 1 Thessalonians 2nd chapter 2nd verse. ఎంతో పోరాటముతో దేవుని సువార్తను మీకు బోధించుటకై అన్నాడు. పోరాటముతో సువార్తను బోధించాడని చెప్తా ఉన్నాడు. But even after that, we had suffered before and were shamefully entreated, as you know, that Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. There was strife. ముందు శ్రమపడి అవమానము పొంది అప్పుడు మేము బోధిస్తున్నామన్నాడు. Initially, they were suffered. Initially, they were shame. They were put to shame. Then only they preached with a lot of when there was opposition. శ్రమపడ్డాడు, అవమానం పొందాడు, ఆ తర్వాత బోధించాడు. They suffered and they received lot of shameful opposition from others. Then only they started preaching. ఈవేళ బోధకులందరూ బట్ట నలగని బోధ, ప్రజలకు బాధ తెలియని బోధ. Nowadays, the preacher preaches in such a way that he stands so nice in his appearance and preaches. ప్రియులారా, ఈవేళ బోధ చేస్తే బట్ట కూడా నలగదు, వినేవాడికి ఏ మాత్రం బాధ రాదు. ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తిని సంతోష పెట్టడమే. In a very lighter way, people go on preaching nowadays and they don't have an impact on the heart of the listeners. ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైనా మార్పు చెందాలి అంటే అతడు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తిలో మార్పు రాదు. ఎప్పుడైతే ఒకసారి బాధ అనేది తన జీవితం కలుగుద్దో, అసలు నాకు ఎందుకు వచ్చిందని ఆ బాధను బట్టి ఆలోచనలో పడతాడు. ఆ ఆలోచనే ఆ వ్యక్తిని మార్చుద్ది. There must be place for sufferings and pains in the heart, the lives of the believer. Then only they can realize why is that these sufferings are coming to me, why the pains are me. Then he'll going on thinking about that. ఒకవేళ వినేటప్పుడు అమ్మో ఈయన చాలా కఠినుడండి, చాలా కఠినంగా బోధిస్తాడు అని అంటాడు, కానీ ఏదో ఒక సమయంలో ఆ మాట తన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, పనిలో ఎక్కడో చోట దాని గురించి ఆలోచనలో పడతాడు. When the preacher's words prick the heart of a believer, instantly he may feel otherwise, but when he goes home, then he introspects himself and thinks that what the preacher has spoken, it's the right thing for me. అయితే ప్రియులారా, 4వ ప్రశ్న, ఎక్కడ బోధించాలి? Where to preach? ఎక్కడ బోధించాలి?
What is the place where we have to stand and preach? అపోస్తల కార్యాలు 5వ అధ్యాయం 42వ వచనంలో The book of Acts, chapter 5, verse 42. ప్రతి దినం దేవాలయములో ఇంటింటను మానక బోధించుచూ ఉండిరి అని వ్రాయబడింది. Therein we can see in 5:42, every day they're going on preaching daily in the temple and in every house. They cease not to teach and preach Jesus Christ. ఏమండి, ప్రభువును గురించి వారు ఎక్కడెక్కడ బోధిస్తున్నారు? In the ప్రతిదినం దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధిస్తున్నారు. In the temple as well as in each houses, they are going on preaching ceaselessly without any stop. వారు ప్రతిదినం బోధిస్తున్నారు. ఈవేళ ప్రతిదినం బోధించే వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు బోధించిన ఆ బోధ దేనికంటే అనేకులు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాలని బోధించారు. ఈవేళ బోధించే బోధకులు దేనికి అనంటే, During those days, these people, apostle and others, they go on speaking every day in order to preach about things concerning Jesus only. But nowadays it is different. ఈ రోజుల్లో బోధలు బ్రతుకు తెరువు కొరకు బోధలు, బాగుపడడానికి బోధలు, బాగున్నామని సమాజంలో చెప్పడానికి బోధలు. Nowadays the preachings are to get the livelihood and also to get some status and respect in the society. నిజమా కాదండి? Am I right or wrong? ప్రియులారా, ఆలోచన చేయండి. ఆ రోజు బోధ ప్రతిదినం దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధించిరి అని వ్రాయబడింది. Every day, daily, they are going on preaching, not only in temples but also in each house, preaching the life of Jesus Christ. రెండవది ఎక్కడ బోధించాలి? కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 17వ వచనం. 1 Corinthians 4:17. Let us see where we have to preach. 1 Corinthians chapter 4 verse 12. 17. Verse 17. Okay. ఇందు నిమిత్తం ప్రభునందు నాకు ప్రియుడును నమ్మకమైన నా కుమారుడు తిమోతిని మీ వద్దకు పంపి ఉన్నాను. అతడు క్రీస్తునందు నేను నడుచుకొను విధమును అనగా ప్రతి స్థలములోను ప్రతి సంఘములోను నేను బోధించు విధమును మీకు జ్ఞాపకము చేయును అన్నాడు. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways, which be in Christ, as I teach everywhere in every church. As I teach everywhere in every church. ప్రతి everywhere స్థలములో and in ప్రతి every సంఘములో ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నాడు. In every place and every assembly he was preaching. ప్రియులారా, గమనించాలి. దేవాలయములో బోధించాలి, ఇంటింటను బోధించాలి, ప్రతి స్థలములోనూ బోధించాలి, ప్రతి సంఘములోనూ బోధించాలి. In every temple, in every house, in every assembly, everywhere we have to preach. మరొక మాట మీకు తేటగా ఆలోచన చేస్తే, కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రికలో 2వ అధ్యాయం 17వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. మేము దేవుని వాక్యమును కలిపి చెరిపెడు అనేకుల వలె ఉండక నిష్కాపట్యము గలవారమును దేవుని వలన నియమింపబడిన వారమునై ఉండి క్రీస్తునందు దేవుని ఎదుట బోధించుచున్నాము. We are preaching in the sight of God. Speak we in Christ. We speak in Christ. Okay. ప్రియులారా, క్రీస్తునందు దేవుని ఎదుట బోధించుచున్నాము అన్నాడు. By being in Christ, we are preaching in the sight of God. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎక్కడ బోధించాలండి? Where should we preach? What is the place wherein we have to preach? ఈ మాట చాలా బాగా పట్టుకోవాలి మనం. We have to catch hold of it. దేవుని ఎదుట ఉన్నామనే విషయాన్ని ఎరిగి మనం బోధించాలి.
knowing that we are in the sight of God, then we have to preach. ప్రతి దినము బోధించాలి, దేవాలయములోను బోధించాలి, ఇంటిట బోధించాలి, మానక బోధించాలి, ప్రతి సమయములోను బోధించాలి, ప్రతి స్థలములోను బోధించాలి. In every place we have to preach, in every time we have to preach, in every day we have to preach, in every temple and every house we have to preach. దేవుని ఎదుట బోధించాలి. కనుక బోధ చేసేటటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా నేను దేవుని ప్రతినిధిని, నేను దేవుని ఎదుట ఉన్నాను, నేను ఎంతో జాగ్రత్తతో ఆ బోధను నేను ఎరిగిన వాడనై, ఆ బోధ యందు నేను ఆ అనుసరణ కలిగిన వాడనై నేను బోధిస్తున్నాను అనే ఉద్దేశముతో బోధించాలి. A preacher must know that he must be the representative of the holy God from heaven. We are representing God on the universe, and we have to preach by practicing what we preach. కొంతమంది బోధిస్తారు. వాళ్ళేం బోధిస్తారయ్యా అంటే 4వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో వంచనగా దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధిస్తారు. Dishonestly, some people they'll be going on deceitfully they preach. పేతురు రాసిన 2వ పత్రిక 2:1లో నాశనకరమైన భిన్నాభిప్రాయములు రహస్యంగా బోధిస్తారు. In the 2 Peter chapter 2 verse 1, people preach conflicting things from the word of God. ప్రియులారా, దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడిన మాట మనము అలాగున బోధించకూడదు. దేవుని వాక్యాన్ని వంచనగా బోధించకూడదు. నాశనకరమైన భిన్నాభిప్రాయములను రహస్యంగా బోధించకూడదు. We should not preach deceitful things, and we should not preach shameful things and heresies. We should not preach. దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడిన మాటలు మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని ఎదుట మనమున్నాము అనే ఆలోచనతో మనము బోధించాలి. Thinking that we are in the presence of God, God is looking at us with that fear and trembling, we have to preach. ప్రియులారా, సమర్పణ కలిగి బోధించాలి. We have to preach in such a way that we must have the commitment. యాకోబు పత్రిక 5:10లో ఒక మాట ఉంటుంది. ఏమంటే, పూర్వము బోధించినటువంటి వారిని, ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను చంపారట, చావడానికైనా సిద్ధమైన వాడే బోధించాలి. We have to have such a commitment in order to lay our lives only. We have to preach the word of God without hesitation. ప్రియులారా, ఎలా బోధించాలి? ప్రభువు నామమున బోధించే ప్రతివారు 5:10 నా సహోదరులారా, ప్రభువు నామమున బోధించిన ప్రవక్తలను శ్రమానుభవమునకును ఓపికకును మాదిరిగా పెట్టుకొనుడి అన్నాడు. Take my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. ఇలా చెప్పుకుందాం. ఈ వచనం నేను ఇలా చెప్తున్నానండి. బోధించిన వారిని మాదిరిగా పెట్టుకొని బోధించడం మంచిది. We have to have the model before us for preaching. బోధించే వ్యక్తి సమర్పణ కలిగి బోధించడం మంచిది. A preacher must have that commitment to preach. ఇప్పటి నుంచి ఎవరైనా బోధించాలని అనుకుంటే నేను చావుకు సిద్ధమై అనుకొని బోధించాలి. అది We have to ready to sacrifice our lives in the profession of teaching. చావుకు సిద్ధమే అనుకున్న వారే బోధ చేయాలి గాని నేను చావను, ఎదటోళ్ళు చచ్చిపోవాలా కాబట్టి నేను బోధిస్తా అంటే అది వాక్యం ఒప్పుకోదు. A preacher's motive should be is that he must be ready to sacrifice his life. Such people, they have to stand up and speak. ఆనాడు విశ్వాసము కలిగి విశ్వాసమునకు కర్త అయిన ప్రభువును గురించి వారు బోధించారు. During those days, the preachers they had in front of them Jesus Christ, and they పౌలు అనుభవాన్ని ఓ 2-3 మాటల్లో చెప్పుకోవచ్చు. The experience of Paul we can remember in 1 or 2 words. అపోస్తల కార్యాలు 24:24లో విశ్వాసమును గురించి బోధించాడు. Apostle Paul, he preached about faith. 18వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో పౌలు వాక్యము ఆతురత గలవాడై
దృఢముగా బోధించాడని వ్రాయబడింది. Paul preached with a lot of commitment and also zeal there in 18:5, Acts 18:5. ఆతురము గలవాడై దృఢముగా బోధించాడని వ్రాయబడింది. With an emphasis, he preached, and with zeal he preached. అసలు బోధించడానికి తన సమర్పణ చూడండి. అపోస్తల కార్యాలు 21:13 చెప్పాడు. 21:13 of Acts, there we can see how Paul preached. 21:13. బోధించడానికి వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు అని అంటా ఉంటే ఆయన మాట్లాడిన సంగతి చూడండి. Then Paul answered, "What mean you to weep and to break my heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord." ఇదెందుకు మీరు ఎందుకు ఏడుస్తారు? ఏడ్చి నా గుండెలు బద్దలు ఎందుకు చేస్తారు? నేనైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామము నిమిత్తము యెరూషలేములో బంధించబడటానికి మాత్రమే కాదు, నేను చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నాడు. Paul says that I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem. I am ready for that. ఇలాగున ఉన్నవారే బోధించడానికి సమర్థులు. This is the pattern of a preacher in the life of Paul. ప్రియులారా, ఇన్ని సత్యాలు ఎరిగి ఇప్పుడు బోధించే వాళ్ళు ఉన్నారా? మీరు చెప్పండి. The nowadays preachers, do they have such a knowledge of such of these things? చెప్పరేమండి? ఈ విషయాలన్నీ ఎరిగి బోధిస్తున్నారా? ఎరగకుండానే బోధకులు ఉన్నారా? Are they preaching knowing all these 5 points or not? అనుభవం కలిగిన వారు మీరు చెప్పాలి. వీడియోస్ ఓపెన్ చేసుకొని అయినా చెప్పండి. ఇప్పుడు టైం వచ్చినప్పుడు అయినా వీడియోస్ ఓపెన్ చేయరే? Share your experience. ఈ విషయాలు ఎరిగి బోధిస్తున్నారంటారా? ఈ విషయాలు ఎరగకుండానే బోధిస్తున్నారా? Are you preaching, learning these things? చాలా తక్కువ, ఎరగని చాలా ఎక్కువ. ఎరగకుండా బోధించేవారు 199 మంది ఉన్నారు. There are maximum people who preach without knowing the word of God. ఇప్పటి వరకు ప్రేమతో చెప్తున్నా, ఇప్పటి వరకు విన్నాం, ఇప్పటి వరకు మనం కూడా ఎన్నో బోధలు చేశాం. ఈ విషయాలను ఎరిగి బోధించామా, ఎరగకుండా బోధించామా? చెప్పండి. We're all preachers so far. We have preached, and let us examine ourselves whether we know these things or not. ఇక్కడ వాక్యం బోధించిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇలాగనండి ప్లీజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మరి ఈ విషయాలు ఎరిగి బోధించామా, ఎరగకుండా బోధించామండి? Now examine whether we preach knowing these things or not. చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎరిగి బోధించామా, ఎరగకుండా బోధించామా? ఎరగకుండానే బోధించామన్న వాళ్ళు ఇలాగనండి. మిగిలిన వారందరూ ఎరిగి బోధించారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది. అంటే ఎవరినో అంటం కాదండి, మనం ఎవరినో అంటం కాదు, ఎవరినో బేరీజ్ వేసుకోవడం కాదు. మన మట్టుకు మనము వర్తమానం విన్న తర్వాత మనం ఇతరులకు సప్లై చేయడం కాదు, అది మనకు అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు మనం బోధించిన మనము ఈ విషయాలని ఎరిగే బోధించామా, ఎరగకుండా బోధించామా? అది చాలు నాకు. We have to examine whether we know all these things or not. While preaching, we have to have this knowledge with us. నా మట్టుకు నాకైతే ఎన్నో సంగతులు ఎరుగకుండానే బోధించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. నేను ఒప్పుకుంటాను సభాముఖంగా. In my case, I agree that I preach without knowing these things many times. ఇంకా గ్రంథాన్ని చదువుతూ ఉంటే దేవుడు దినదినము ఎన్నో సంగతులు బయలుపరుస్తున్నాడండి. వాటి ప్రకారంగా జీవిస్తూ దేవునికి మహిమ మనం ఆపాదించాలి. Every day God is revealing secrets to us. We have to learn them and practice them. ప్రియులారా, ఆలోచన చేయండి. మనము బోధించడం ముఖ్యం కాదండి, మనం జీవించడం ముఖ్యం. బోధించి జీవించడం కాదు, జీవించి బోధించడం ముఖ్యం. We have to preach in such a way that we have to practice and preach.
ఒకవేళ నేరుగా ఇలాగ అడిగినందుకు మీరు నన్ను క్షమించండి కానీ మన జీవితంలో చాలాసార్లు వాక్యాన్ని వాక్యంగా ఎరగకుండానే బోధించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. And instances in our lives, we preached ignorantly about these things. ప్రియులారా, అసలు ఈ విషయాన్ని ఎరిగినప్పుడు మన లోపాలు మనకి అర్థమైతే మనం బోధించడానికి అర్హులం కామని గ్రంథమే తెలియచేస్తుంది. The Bible itself testifies that we are not worthy to preach. ఎదుటవానికి బోధించు నిన్ను నీవు బోధించుకొనవా అని ఎదుటవానికి ఒక వేలు చూపిస్తుంది, తనకి 3 వేళ్ళు చూపిస్తున్నాయి. చూడండి, నేను పిక్చర్ అందుకే పెట్టాను. So when we preach like that, showing our finger, 3 fingers are showing our testimony. నువ్వు ఇలా ఉండాలి, నువ్వు అలా ఉండాలి, నువ్వు ఇలా ఉండాలి, నువ్వు అలా ఉండాలి అని బోధిస్తాం కానీ మనం ఎలా ఉండాలో ముమ్మారు మనకు తెలియజేస్తున్నాయి 3 ఏళ్ళు. The visuals show that while we are preaching one time, 3 times Holy Spirit is speaking to us. ప్రియులారా, మన బలహీనత మనం ఒప్పుకొని దేవుని దగ్గర క్షమాపణ కోరుకుందామా? Let us apologize before God. మనలను మనము దిద్దుకొని ఇతరులను దిద్దుదామండి. Let us separate ourselves, then separate others. మనము దేవుని ఎదుట బోధించుచున్నామనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదండి. Never forget that we are preaching in the sight of God. కదా, మనం ఎవరికైనా చెప్తున్నామంటే ఆయన కొరకే చెప్తాం, ఆయనను బట్టే చెప్తాం, ఆయన తోడున్నాడనే చెప్తాం. కానీ ఆయన ఎదుట మనం ఉన్నామని ఎందుకు చెప్పం? Yeah, we have to say that in the presence of God, when I am standing in the word of God, then I am preaching. టైం చాలా అయిపోతుంది, కానీ ఆలోచన చేస్తే ఎన్నో విషయాలు బహు స్పష్టంగా లేఖనాలలో వ్రాయబడ్డాయండి. It's very clear in the word of God as to how to speak. ప్రియులారా, బోధ కంటే బ్రతుకు ముఖ్యమండి. Actual life is important than preaching. చాలా సార్లు మనం చెప్తాం కదండి, గుడి కంటే గురి ముఖ్యం, గుడి కంటే గురి ముఖ్యం. The goal is important than the temple. రెండవది, చర్చి కంటే చేష్టలు ముఖ్యం. Actual lifestyle is important than the assembly or the church. మూడవది, ప్రసంగము కంటే ప్రవర్తన ముఖ్యం. Practicing is important than preaching. నాలుగవది, సేవ కంటే సమాధానం ముఖ్యం. Fourthly, peace is important than preaching. ఐదవది, మర్మము కంటే మర్యాద ముఖ్యం. Real one-to-one understanding is more important than preaching. ఆరవది, Sixthly, ప్రియులారా, ఇక 6, 7, 8, 9 మీరే ఆలోచన చేయండి. it is left to you to think about that. ఏది ముఖ్యమైందో ఆలోచన చేయండి, ఆ ప్రకారంగా జీవించండి. Think what is important. Yeah. తల వంచి కండ్లు మూసుకుని ఒక్కసారి మనలను మనం పరీక్ష చేసుకుందాం. ఇప్పటి వరకు మన బ్రతుకు మన బోధ, మన బోధ మన బ్రతుకు, మన బ్రతుకు మన బోధ, మన బోధ మన బ్రతుకు, మన బ్రతుకు మన బోధ. అసలు ఈ రెండింటిని ఆలోచన చేసినప్పుడు వాక్య తూకానికి సరిపోయిందా? ఒకవేళ సరిపోకపోతే ఈనాడైనా మనం సరి చేసుకోవడం చాలా మంచిది. To examine ourselves, separate ourselves. మహిమగల మా ప్రియ ప్రభువా, మీకు స్తోత్రములు. మమ్మను మీరు ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించినందుకై స్తుతిస్తున్నాం. Heavenly Father, thank you. You are loving us and teaching us many things, for which we thank you. మమ్మందరినీ మమ్మరి అనుభవానికి తెచ్చారు. You have మేము brought us. ఎలాగున బోధించాలో, మా బోధ ఎలాగున ఉండాలో, మేము ఎక్కడ బోధించాలో ఆ వివరాలన్నీ
స్పష్టంగా మాట్లాడినందుల కొరకై స్తోత్రములు. Really, you have brought us to the experience of More, and you have taught us how to teach, where to teach, to whom to teach, what to teach. Many, many angles you have spoken to us. Thank you, Lord. బోధించే మేము మీ ఎదుట ఉన్నామని మమ్మును మేము పరీక్ష చేసుకొని బోధించగలుగునట్లు మమ్మును సిద్ధపరచమని కోరుచు, Prepare us, Father, in such a way that we have to examine ourselves and preach according to the principles laid out in the Word of God. చేరి వచ్చిన వారిలో ఏదైనా లోపమున్నట్లయితే సరిచేసి బోధకు తగిన జీవితానికి తగిన బోధ చేయడానికి సిద్ధపరచమని కోరుచు. Cleanse our hearts, Father, whatever unwanted thing is there in us, and make us perfect and good preachers. యేసుక్రీస్తు అమూల్యమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుచున్నాము తండ్రి. In the most precious